Good morning, dear students. We shall begin the third chapter of Unit-3. Stammer is written by K. Satchidanandan. Stammer means difficulty to speak with. മലയാളത്തിൽ വിക്ക് എന്ന് പറയും. Before we begin the poem, let us see a few details about the poet K. Satchidanandan. K. Satchidanandan is an Indian poet writing in Malayalam and English. He is known as a pioneer of modern poetry in Malayalam and English. He is also a critic, columnist, translator, and a former secretary of the Kerala Sahitya Akademi. He has written a poem titled Vikk in Malayalam, and he himself has translated this poem to English. Now we shall discuss about the poem. In the poem, he does not speak about the difficulty to speak. Instead, he speaks about the imperfections that we can find among human beings and in the world. ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സ്റ്റാമർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കവിയായ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് സ്റ്റാമർ. സ്റ്റാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ വിക്ക് എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളയാളാണ് കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ വിക്ക് എന്ന കവിതയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന പോയം. അദ്ദേഹം തന്നെ വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെയല്ല ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആളുകൾക്കിടയിലും ഈ ലോകത്തുമുള്ള ചില അപൂർണതകളെക്കുറിച്ചാണ് കവി പറയുന്നത്. അബ്രാഹം ലിങ്കൻ പറഞ്ഞ കോട്സ് പോയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. We can complain because rose bushes have thorns, or rejoice because thorn bushes have rose. റോസ് ചെടിക്ക് മുള്ളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതേസമയം മുൾച്ചെടികളിൽ റോസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും സന്തോഷവും ദുഃഖവും തരുന്നതെന്ന് ഈ കോട്സ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് പോയത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Let us begin the poem Stammer. Take page number 101. Listen the poem. Stammer is no handicap. It is a mode of speech. Stammer is the silence that falls between the word and its meaning, just as lameness is the silence that falls between the word and the deed. Did stammer precede language or succeed it? Is it only a dialect or a language itself? These questions make the linguist stammer. Each time we stammer, we are offering a sacrifice to the god of meanings. When a world people stammer becomes their mother tongue, just as it is with us now. God too must have stammered when he created man. That is why all the words of man carry different meanings. That is why everything he utters, from his prayers to his commands, stammers like poetry.
We can see the first stanza of the poem. Stammer is no handicap, it is a mode of speech. Stammer is the silence that falls between the word and its meaning, just as lameness is the silence that falls between the word and the deed. Handicap means Vaikalyam. Stammer is a very simple and short poem, but it has got a lot of inner meanings. The poet K. Satchidanandan says that stammer is not at all a handicap. Instead, it is a mode of speaking. That means a way of speaking. Then he says that stammer is the silence. This silence occurs between a word and its meaning. Each word, there can be more than one meaning. When a speaker utters a word, speaker may have one meaning in his mind. But when the listener hears the word, the listener may be thinking another meaning. So, a word can have more than one meaning. Now, the poet is compares stammer to lameness. Lameness means unable to walk. According to the poet, lameness is also the silence. And this silence is between the word and the deed. Deed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി. പ്രവൃത്തിക്കും വാക്കിനും ഇടയിലുള്ള സൈലൻസ് ആയിട്ടാണ് ലെയിംനെസ്സിനെ കാണുന്നത്. There is a gap or a silence between a word and the deed. So that silence is lameness. So for stammer and lameness, there is a common thing, that is silence. കവി പറയുകയാണ്, വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകല്യമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വൈകല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകല്യമല്ല, അതൊരു കുറവല്ല എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. അത് വർത്തമാനത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്, നമ്മുടെ സംസാര ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് വിക്ക് എന്നാണ് പോയിറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു വാക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും തമ്മിൽ ഉള്ള ആ ഒരു വർത്തമാനത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു വാക്കിനും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മൗനമാണ് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ പോയിട്ട് മുടന്തിനെ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, മുടന്ത് വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു മൗനമാണല്ലോ. അതായത് ഒരു വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന മൗനമാണ് മുടന്ത് എന്ന് പോയിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കിനും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു മൗനമാണ്. രണ്ടിനെ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്, രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത് ആ നിശബ്ദതയാണ്, ആ സൈലൻസ്. മുടന്ത് വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന മൗനം എന്ന് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്. Moving on to the next stanza. Did stammer precede language or succeed it? Is it only a dialect or a language itself? These questions make the linguist stammer. Precede means come before. Dialect, pradeshika bhasha. Linguist means a person who scientifically study language. Now, the poet has got some questions or doubts. So he wants to clear the doubts. That is why he is asking few questions to the linguists. First question, did stammer precede language or succeed it? Now the poet wants to know whether stammer has come before the language or stammer comes after the language. Is it only a dialect or a language itself? Now he wants to know whether stammer a dialect or a stammer is a language itself. When he asks the confusing questions to the linguist, there is a chance that linguists may stammer. According to the poet,
These two questions cannot be answered even by the linguist. കവി ചോദിക്കുകയാണ്, വിക്ക് ഭാഷയ്ക്ക് മുൻപേ വന്നോ അതോ അത് കഴിഞ്ഞാണോ വന്നത്? വിക്കൊരു സംസാര ഭാഷ മാത്രമാണോ അതോ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഷയാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വിക്കുണ്ടാക്കുന്നു. പോയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതോ ഭാഷ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണോ വിക്കുണ്ടായത്? ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ്, ഏതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക? വിക്കാണോ അതോ ഭാഷയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക? നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണോ എന്ന് കവി ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും വിക്കുണ്ടാകും എന്നാണ് പോയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്രയും കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്കാണോ ഭാഷയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്? അത് ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വിക്കുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Moving on to the next stanza. Each time we stammer, we are offering a sacrifice to the god of meanings. When a world people stammer becomes their mother tongue, just as it is with us now. Sacrifice meaning bali, utter meaning to speak. He says that whenever a person stammers, he is creating different meanings. That is why he says that these meanings can be a sacrifice to the god of meanings. We can say whenever we stammer, unknowingly we make a sacrifice to a language by giving a different utterance to it. Here, the poet says that if all the people stammer, it will become an accepted practice. Later, it could be considered as mother tongue. When all people stammer or when all people use a particular word, it becomes a part of accepted behavior. So, it is happening in all of us. ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം വിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ദേവതയ്ക്ക് ഒരു ബലി അർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ വിൽക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ മാതൃഭാഷയാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നും കവി പറയുന്നു. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആ വാക്കിന് ഒരു പുതിയ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതവിടുത്തെ ആ വിക്കൽ അവിടുത്തെ മാതൃഭാഷയായി തീരുന്നു എന്നും കവി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നും കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ. God too must have stammered when he created man. That is why all the words of man carry different meanings. That is why everything he utters, from his prayers to his commands, stammers like poetry. The poet says that when God created man, he must have stammered. He is giving a proper reason for it. That is why all the words of man carry different meanings. He says that when God created man, God must have stammered. That is why the people in this world speak different languages, and even a word is having number of meanings. Whenever a man speaks, it can be his prayer or it can be giving commands. He always stammers. Stammer is like a poetry.
In this line, we can see the simile. ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും വിക്കി കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ മുതൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ വരെ എല്ലാത്തിലും ഒരു വിക്ക് കാണാം. കവിതയെപ്പോലെ എന്നും പറയുന്നു. അതായത് കവിത നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വായിക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക. ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഒരാളുടെ അർത്ഥതലമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്, മനുഷ്യൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. വിക്കിനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കിക്കാണുകയാണ് കവി ചെയ്യുന്നത്. വൈകല്യമെന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന വിക്കല്ല കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവുകേടിനെയാണ് സ്റ്റാമർ എന്നുകൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലെയിംനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിനും പ്രവൃത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള നിശബ്ദതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നു. പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണ്. വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ ഭാഷയ്ക്ക് മുൻപാണോ പിൻപാണോ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് കവി ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണോ അതോ എല്ലായിടത്തുമുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ കവി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനും അപൂർണതകളുണ്ട് എന്ന് കവി പറയുന്നു. ഒരു നാട്ടിൽ ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതവിടുത്തെ രീതിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കവി കളിയാക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രതികരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാമർ എന്നാണ് കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വിക്കാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ടായത് എന്നും കവി പറയുന്നു. Word is one thing and the action is a different thing. People say one thing and act in another way. വാക്ക് പാലിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാക്കുകൾ പറയും, അത് പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാവാറില്ല. ആ ഒരവസ്ഥ അത് നമ്മുടെ ആ ഇംപെർഫെക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. This is the end of the poem Stammer. Thank you.